ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 37۔ وہ میرے الفاظ کے قابل نہیں، اس لیے میں نے تحفے میں اسے اپنی خاموشی کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حیا صرف سوچنے پر ہی اکتفا کر سکی۔ حیا کے سرد تاثرات میں درد واضح ہلکورے کھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی پسماندگی نے مریم کو چپ سادھنے پر مجبور کر دیا۔ کوریڈور میں بھی ہر سو خاموشی کا راج تھا، ماں سوائے زرار کے دل کے، جس میں چھناکے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ زرار کی حالت سے انجان وہ دونوں بہنیں اب دھیمی چال چلتی لاؤنج کی راہداری کی طرف بڑھ گئیں۔ کچھ منٹوں کے بعد جب وہ داخلی دروازہ عبور کرتی باہر پورچ میں جا رہی تھی، تب وہ کمرے کی کھڑکی کے پردے ایک سائڈ پر کرتے وہیں کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ حیا کے سنجیدگی سے بھرے تاثرات اور رونے کے باعث سوجی آنکھیں زرار کو مزید شرمندگی میں ڈال چکی تھیں۔ رت جگہ کی وجہ سے زرار کو اس کی آنکھوں کا حجم پہلے کی نسبت تھوڑا بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ حیا نے فاطمہ کو یکسر نظر انداز کیا اور پھر باقی سب سے مصافحہ کرتی کار میں بیٹھ گئی۔ اذلان ان دونوں کو اپنی پرسنل کار میں ایئرپورٹ ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان اگنیشن میں چابی گھما رہا تھا۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی زرار ڈہنے کے انداز میں واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد اسے اپنے اندر ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اپنی حالت سے تنگ آ کر وہ اپنے بوجھل قدم اٹھائے باہر لان میں آ گیا۔ وہ جھولے پر بیٹھے اس کی پشت سے سر ٹکا چکا تھا۔ حیا کی یادیں اس کے ذہن کے پردے پر عکس بن کر لہرانے لگی۔ اس کی آوازوں کی بازگشت بار بار اسے اپنے کانوں میں گونج بن کر سنائی دے رہی تھی۔ ان چند ہی دنوں میں وہ اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس گھر سے بھی اپنی ڈھیروں یادیں وابستہ کر گئی۔ زرار پچھلے 2 گھنٹوں سے ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا حیا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ یادیں تو فراغت کا بہانہ ڈھونڈتی ہیں۔ اگلے ہی لمحے زمل پھپھو سے فون پر ہوئی گفتگو کا ایک منظر اس کے ذہن پر فوراً اپنا پہرا بٹھا گیا۔ زرار ساحل سمندر سے واپسی پر ریش ڈرائیونگ کرتے اذلان پیلس کی طرف روانہ ہو رہا تھا، جبھی اچانک فون کی بجتی رنگ ٹون نے اس کی توجہ بے اختیار اپنی جانب مبذول کروا لی۔ اسکرین پر زمل پھپھو کا نام جگمگاتے دیکھ اس کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ در آئی۔ اب وہ کار کو روڈ کی ایک سائڈ پر روکے پوری تسلی سے زمل سے بات کرنے لگ گیا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ زرار نے کچھ دیر پہلے کی حالت کو چھپانے کی غرض سے اپنے لہجے کو حتی المقدور مسکراتا ہی ظاہر کیا، کیونکہ زمل اس کی آواز سے ہی اس کے اندر کی کیفیت پہچاننے کی صلاحیت اپنے اندر محفوظ رکھتی تھی۔ وعلیکم السلام پھپھو کی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سناؤ، آپ سب خیریت تو ہے نا؟ مجھے آپ کی آواز تھوڑی عجیب لگ رہی۔ اس کی توقع کے عین مطابق زمل اس کے لہجے میں چھپی نمی کو فوراً پہچان گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے پھپھو، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ زرار نے چھپانے کی بھرپور کوشش کی مگر جانبر نہ ہو سکا، لیکن اندر ہی اندر زمل پھپھو کا فکر مند انداز اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اچھی بات ہے، لیکن مجھے آپ کی آواز سے ابھی بھی یہی لگ رہا ہے آپ اس وقت کسی بات کو لے کر پریشان اور مجھ سے اپنی اندرونی کیفیت چھپانے کی پوری کوشش کر رہے ہو۔ زمل کو ذرہ برابر بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ زرار اب خجل سا مسکراتا اپنے ہاتھ سے بالوں کو پیچھے سیٹ کر رہا تھا، کیونکہ زمل نے ایک ہی سیکنڈ میں اس کی چوری پکڑ لی۔ پریشان نہیں تو؟ زرار صاف منہ کر گیا۔ زرار، میں اچھے سے جانتی ہوں آپ عفان بھائی کی دوسری شادی کو لے کر ڈسٹرب ہیں۔ اس غیر متوقع بات کو سنتے زرار کی بھویں ایک پل کے لیے آپس میں سکڑ کر سمٹ گئیں۔ پھپھو، آپ پھر سے وہی ٹاپک لے کر بیٹھ گئیں، پلیز مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، ہم کوئی اور بات کرتے ہیں نا؟ زرار کو پھر سے فاطمہ کا وہی لمحہ عکس بن کر لہراتا دکھائی دینے لگا، جس میں وہ اسے کسی معصوم بچے کی طرح اپنے ساتھ لگائے شفقت کا اظہار کر رہی تھی۔ بالکل نہیں زرار، آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ جب سے کراچی واپس آئی ہوں تب سے اس مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ ہر بار یہی بات کہہ کر ٹال دیتے ہو۔ آج میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی، سمجھے آپ؟ زمل بضد تھی، اس کے لہجے میں تھوڑا سختی کا عنصر بھی شامل ہو چکا تھا۔ لیکن پھپھو میں، زرار نے پھر کچھ کہنا چاہا مگر زمل نے موقع دیے بنا اپنی بات کا آغاز کر دیا۔
लिसन ज़रार, फातिमा भाभी बहुत अच्छी और नेक सीरत लड़की हैं। आप उनको लेकर ज़रूर किसी बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। मुझे तो वो बहुत मुनफरिद सोच की हामिल लड़कियों में से एक लगी। बात करते हुए इनका अंदाज़ बहुत हलीम होता है। जिमल फातिमा की शख्सियत के मस्बत पहलू ज़रार के सामने पेश कर रही थी और वो बिना कोई रद्द अमल ज़ाहिर किए बस चुपचाप उनकी पूरी बात सुन रहा था। आपको पता है, जहाँ तक मैंने सुना है, फातिमा भाभी तो ज़िंदगी में दोबारा कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। ये तो उनकी मामा ने वफ़ात से कबल इन्हें एक वादे की डोर में बांध कर उनका निकाह अफान भाई से करवा दिया, वरना तो पिछले 5 सालों की तरह अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी भी बेवा के रूप में ही गुजार देती। उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी इस नए रिश्ते के बारे में सोचा नहीं होगा। वो लम्हे भर को थमी, सांस लिया और फिर से बात का आगाज़ कर दिया। और वैसे भी ये तो अच्छा हुआ ना कि अल्लाह ताला ने उनकी मामा को वसीला बनाकर उनका रिश्ता अफान भाई से तय करवा दिया, वरना अपनी मामा की वफ़ात के बाद वो इस भरी दुनिया में अकेली पड़ जाती। उनके पास तो कोई और जीने की वजह भी नहीं बची थी। जिमल पुप्पो मुसलसल गुलगीर लहजे में बोल रही थी। ज़रार इन बातों से अक्सर लाइलम था, इसलिए वो भींचे तासरात समेत इनकी हर बात बगौर सुन रहा था। आप किसी और की सज़ा फातिमा भाभी को देकर उनके साथ सरासर ज़्यादती कर रहे हो। जिमल के ज़ुमन इशारे किसी और की सज़ा का ताल्लुक अलीना से था। अलीना के बारे में सोचते इसके चेहरे पर अजियत रकम होगी। चंद लम्हे पहले की धीमी मुस्कुराहट अब मादूमियत का शिकार हो चुकी थी। अलीना की नफ़रत, उसका धुतकारना, मौत के वक्त उसकी वीरान निगाहें, उसकी सिसकियाँ, इसकी तड़प, सब कुछ एक फ़िल्म की तरह चल रहा था। इनके दरमियान चंद लम्हे खामोशी से सिरक कर बीत गए। मैं हरगिज़ नहीं चाहती मेरे बच्चे, मेरे ज़रार के हाथों ये गुनाह सरज़द हो। अब की बार जिमल के लहजे में मोहब्बत की चाशनी घुली हुई थी। ज़रार जिमल जैसी पुप्पो पाकर इस लम्हे खुद को दुनिया का एक खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वुर कर रहा था। इसका दिल फातिमा के रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए खुद को अभी भी तैयार नहीं कर पा रहा था। इस बात का जिक्र इसने जिमल के सामने करना मुनासिब नहीं समझा। वो बखूबी जानता था अगर अब वो इस किस्म की ऐसी कोई भी बात करेगा तो जिमल के एहसासात मजरूह हो जाते और वो अपनी जिमल पुप्पो को दुख देने के बारे में कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। ज़रार बेटे, इंसान बात करते हुए इस हकीकत को अक्सर भूल जाता है, क़यामत के दिन किसी के चेहरे की मुस्कुराहट छीनने का भी अलग से हिसाब होगा। जिमल के लहजे में इस वक्त संजीदगी तारी लग रही थी। उस दिन जब आप पोश में इन्हें तंज़िया बातें सुना रहे थे तब किसी और ने शायद गौर किया है या नहीं, लेकिन मैंने इनके चेहरे का रंग मुतगय्यर होते साफ देखा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो आपकी बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। मेरी जान, जितना हो सके उनके खलूस की कदर करो। ऐसे बेगर्ज और बेलौस रिश्ते हर किसी के नसीब में नहीं लिखे जाते। यकीन जाने आप बहुत खुशकिस्मत हो इस मामले में। बात के आखिर में जिमल पुप्पो की आवाज़ भरा सी गई। जी पुप्पो, ज़रार के हलक से बमुश्किल सरगोशी नुमा आवाज़ बरामद हुई। अच्छा, आप एक बात बताएं, आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किस लड़की से मोहब्बत करते हैं? जिमल लम्हे भर के तवक्कुफ़ के बाद फिर से गोया हुई। पुप्पो, ये कैसा सवाल, आप अच्छी तरह जानती इस दुनिया में आप वो वाहिद लड़की हैं जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और किसी लड़की के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ज़रार जज्बातियत से भरपूर लहजे में गोया हुआ तो जिमल धीरे से मुस्कुरा दी। अपनी ज़ुबान से निकले अल्फाज ने ज़रार को गहरी सोच में मुब्तला कर दिया। इसे अपने जहन के पर्दे पर अचानक हया की शिकवा किनार निगाहें अक्स बनकर लहराती दिखाई देने लगीं। ज़रार, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं अगर कोई भी उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एम आई राइट? जिमल का अंदाज़ इस्तफसारिया लग रहा था, गोया वो अपनी बात की तस्दीक चाह रही हो। जाहिर सी बात है पुप्पो, कोई भी किसी अपने के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ज़रार ने तायदी अंदाज़ अपनाते इस बात में सर हिला दिया। उस दिन पोश में आप जो बातें इनडायरेक्टली फातिमा भाभी को सुना रहे थे, ज़रा सोचें, अगर कल को वही बातें कोई आपकी जिमल पुप्पो के बारे में कहे तो आपको कैसा फ़ील होगा? वो सब बातें सुनकर यकीनन आपके दिल को ठेस पहुंचेगी। जिमल ने आज इसे हकीकत के तलख रूप से रोशनास करवा दिया।